አይቻታል ሰውየው ላይ አይደለም መሰለ ብቻ ልኩን ከአላህ ውጭ ለሌላ አካል የሚሰራ ከሆነ ከአላህ ውጭ ለሌላ አካል ልኩን የሚሰራ ከሆነ የሰውየው አይደለም ማለት ብቻ አይጠቅምም فعل القلوب عن الابدان ويسمى توحيد الالوهيه بلب የሚሰሩ ስራዎች ልክ እንዲሁ በሰውነት የሚሰሩ ስራዎች የሰው ልጅ በሶስት አካሉ ላይ ስራ ይጠበቅበታል አንደኛ በልብ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ሁለተኛ በአካላችን ሶስተኛ በአንደበታችን هنا سلفوش يجلسون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالكفر الناس بسوست وثلاث كينا بلب بلاي بالناس لا باندبت له بلب مؤمن إيمان بالمعاناة بلب يميتامل باندبت يمين نجر بتكبر يعني فلذي سويه لا إله إلا الله سل جزء كالله سبحانه وتعالى وجل إلى عملاك إلا بلو يسكر لك اللي هو عنده بيتم النقر اللبث بتكبارم لا إله إلا الله متصفر دان تكباراتش مسرات اللباتش بس من دنو عندنا الله ببتشي من نسب الجزات ورسوله كنت أثني لنا كلا لمنكرات شوش درسوا لي نبي درسوا لنا كلا درسوا لي معهم كلا سويه خلاص لا تنفعوا كلمة لا إله يتشي كالله لا إله إلا الله مثلا يقرزها لا تكمل ماشي ويسمى توحيد الألوهية توحيد الألوهية بالضرة فالذي يدخل الإنسان في الإسلام الاعتقاد الصحيح عند نسوي مسلم النار يكتف مشروع والقول الواضح الدال عليه وفعل المقتضى له وهذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى هذه الكلمة أن قائلها يقر بقلب ويقين أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى فلا معبود بحق سواه وذلك لأنه لا خالق سواه ويتبرأ من الشرك في العبادة وفي القية وفي أسماء الله تعالى وصفاته فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة مدركا لمعناها عالما بمقتضاها وبما يلزم قائله إذا قالها مع الإقرار والإذعان بذلك وهذا كله يقتضي الإذعان والإقرار بمضامين الإيمان بالله سبحانه وتعالى فيجب على الإنسان الشهادتين عند دخوله في الإسلام وإن لم يقدر لمانع فعليه أن يشير بما يدل على ذلك فإن لم يقدر فيكفي إقراره القلبي ومعنى هذه الكلمة يزيد لك قرت رقامي يتنى لا إله إلا الله نترى أن قائلها يزيد شيء قرت ناقارها يقر يمنع يرقى بقلب بلبه ويقيني كيقين له أو نقوله أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى كأنه جل إلى من ما كان أملكه يمكبه يلم بلا يعمل لا إله إلا الله بلا من أسمع أملكه لو أن أملك الله بتشامه كرسول جل إلى ما كان أملكه يكبه يعمل يزيد يقدر ولا بيت فلا معبود بحق سواه بأونة من ملك إلا كرسوك الله لا يعمل وذلك لأنه لا خالق سواه مكنيات يهلك نشالة مكنيات كرسوك الله لا فتارين لنا ويبرأ من الشرك في العبادة بأملك ولا كما قرأت ميتأرى ليزيش بقرب ولا لا إله إلا الله يا لسو كأن الله بستقرب ونة من ملك الله إلا يا لسو كأن الله جل لا أكهم يملكون كمسرات يتأرى وفي الخالقية فترة نفتر لك كرسوك جل ما فتارين لنا يرجع الكتاب وفي أسماء الله تعالى وصفاته الله سبحانه وتعالى سموتشنا بهارياتوش من دور سبتشنا وبلعنا أن يقروا بالتوحيد الثلاثة بأنواعها الثلاثة وسوست من توحيدين يرجع الكتاب التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية والربوبية والأسماء لها بالنزل وسوست من توحيد كفل إن شاء الله بتشنا دمانت كل يفتر أملك الله سبحانه وتعالى أملكه بيجيبه الله سبحانه وتعالى لرسول سمعنا بحريات وشالت بالقرآن والحديث لا يصدقوا النزال مصدق الزيالين ما نمي مكرم من لمبلو معنا فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة مدركا لمعناها سلزي يزيج فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة يزيج لك قرتنا قاري مدركا لمعناها تركمان
ሊያውቅ ሊያገኛት ይገባል ግድ ነው እርሷን ትርጉሟን ከማወቅና ከማግኘት ምንም ቅሮት የለውም ትርጉሙን ሲያውቅ ጊዜ ነውና እርሷ የምታዘውን የምታስፈርደውን ሊሰራ የሚችለው ዓሊመ ቢሙቅተዳሃ የምታስፈርደውን የሚያውቅ መሆን አለበት وبما يلزم قائلها إذا قالها ተናጋሪዋ በሚናገራት ጊዜ ምን ሊያደርግ እንደሚገባው ሊያውቅ ይገባል لا إله إلا الله ካለ ሰውየው ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ሊያውቅ ይገባል ትልቁ ሊጠበቅበት ምንድነው አምልኮ ለአንዱ አምላክ ለአላህ ብቻ ማድረግ እንዳለበት ሊያውቅ ይገባል በእርሱ ላይ በአምልኮ ላይ ቅንጣት ሌላ አካል መጋራት እንደሌለበት ሊያውቅ ይገባል ልክ እንዲሁ ለእርሱ ስሞችና ባህሪያቶች አሉት በዚያ ላይ ማንም ሊጋራው እንደማይችል በዚያ ላይ ያንን ሊያረጋግጥ ይገባል ማለት ነው ያ وبما يلزم قائلها إذا قالها مع الإقرار والإذعان لذلك بس لزيا كما من قرنا لك عنده كما التعزز قر والخضوع الإذعان بمعنى الخضوع وذلك كله يقتضي الإذعان والإقرار بمضامين الإيمان بالله فيجب على الإنسان أن ينطق بالشهادتين عند دخوله في محمد ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብለው ምስክር ይናገራል ማለት ነው ወይም ለም يقدر لمانع ለሆነ በሚከለክለው ነገር ምክንያት ካልቻለ ይሄን ቃል ለመናገር ካልቻለ አንደበቱ ለምሳሌ አልቻለም ሰውየው ሙስሊም ፈልጎ ወደ እስልምና ግባ ፈልጎ ግን አንደበቱ በአፉ መናገር አልቻለም فعليه أن يشير بما يدل على ذلك ያን የሚያመላክትን ነገር ሊያመላክት ይገባል ያ ምንድነው ለምሳሌ ወይ እንደዚህ ሊል ይችላል አንድ አምላክ በሚገልጽበት መንገድ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያንን ሊያመላክት ይገባል فإن لم يقدر ይሄን ካልቻለ فيكفي إقراره القلبي በልቡ ማመን ይበቃዋል አያችሁ ከቻለ መናገር አለበት ካልቻለ ግን በአንደበቱ መናገር አልቻለም ሰውየው ማመን ፈልጎ የሆነ ቦታ ላይ አንደበቱ መናገር አልቻለም በሆነ መልእክትም በጣቱም መስጠት አልቻለም ይሰው ይሄን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልቡ ይይዝለታል ልቡ ማመን ፈለገ በዚያ ይይዝለታል ኪንግ ሰላም እንዴት ነህ ከላት ሰላም እንዴት ነህ ኩሱ አለና ማነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለና አልহামዱሊላህ እሺ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው ሰላም ጠይቅ ኦኬ ቁርአን ከሰማይ ነው የወረደው ቁርአን ከአምላካችን ከአላህ ዘንድ በመላእክቱ ገብርኤል አማካኝነት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የወሰደው በቃል ደረጃ ወረደ እሺ ኦኬ ከሰማይ ቁርአን ወረደ በወረደ ጊዜም ነብዩ መሐመድ ጋር ነው ያ ኦኬ ነብዩ መሐመድ ጋር ሌላ ሰው ነበር ከነብዩ መሐመድ ውጭ ነበሩ ቁርአኑ ሲወርድ ያየ አብሮ ነበረ ሰሃቦቻቸው አብረዋቸው መልአኩ ገብርኤል ሲመጣ ቃልን ሲያደርስ ያየት ነበር ይሰሙት ነበር ኦኬ በባለፈው ዋናው ጥያቄ ይሄ አይደለም በባለፈው በክርስቲያን ግደሉ ይላል ብለህ ነበር ግደሉ የሚለውን አልክ በምን ምክንያት እንደሆነ ማን እንደሆኑ ይገደሉ የተባሉ ማንኞቹ አካል እንደሆኑ ግን አልተናገርክም ለምን ግደሉ እንደሚል ብቻ ለምን አነበብክ ሁሉም እናሳያለን ለምሳሌ አንድ እናሳይት ነው አይቼዋለሁ አሳይተኛል ግደሉ የሚባለው ኦኬ አነበብክ ግን ማንናቸው እነዚያ ይገደሉ የተባሉት ማንኞቹ አካል ናቸው ከመጀመሪያው ጀምረ ለምን አልተናገርክም ለምን ቆርጠ ተናገርክ ልናገርሽ ለማለስ ፈቀድልኝ መልስ እንደነሳት ፈልግ ኦኬ አይሰማ አዳምጥሽ ችግር የለውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የግድያ ጥቅሶችን ብዙ ቦታ ላይ እናገኛለን ምክንያት አለው ወይ እግዚአብሔር ያለ ምክንያት ነው ምክንያት አለ ያለ ምክንያት አይቀልም እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ በቀል ነው ለእስራኤላውያኖች አለቃውያኖችን ግጣቸው ያለ ያዛ ለምን ሲባል እዛው እኔ ልበቀልላቸው ያለ ይናገራል በቀለኛ ስለ ክርስትና እንደዛ አይደለም ነው እነዚያ ሰዎቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው
እነዚህ ይገደሉ የተባሉት አካሎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አንድ ጊዜ ጥቅሱ ለበቀል አይደለም ነው ለበቀል ነው። ከፈለክ ቃል በቃል አሳያለሁ። ዛህራ አንዴ አውጭን ለመጻፍ ቅዱስ ይዘሻል። አጀለት አንዴ አማሌቃውያንን ለምን እንትን እንዳሉ እግዚአብሔር ነው ለምን ሳሙኤል ምዕራፍ 10 እስራኤልን ስለተሳደቡ ነው ያስገደላቸው። እሺ ታውጭ አደረጋን እሺ ለቅጣው ቀብትሽ لله الله طيب بسم الله بس قاعد الله مستعان ماشي عندنا ساموئيل ويا طاقة بسم الله كفتي عندنا ساموئيل هذا عمل أغني طيب حسين يا نزجر تقدرتن የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ እስራኤል ከግብጽ በወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ አለ። በማንተል ይበቀል አይደለም ይበቀላል። እግዚአብሔር ተበቀለ በቀለኛ አምላክ ይቅርባ አይደለም በቀለኛ ነው። ያው በቀላለሁኝ አለ። አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ፣ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ፣ አትማራቸውም አለ። አትማራቸው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ሕፃኑን በሬውንና በጉን ግመሉንና አህያውን ግደል ይላል። ጭራሽ እንስሳቶችን ሳይቀር ግደሏቸው ይሄን ይመስላል። አማሌቅ ማለት ክርስትና ለማጥፋት የመጡት ኃይሎች ናቸው አይደለ? ክርስትና ምንድነው? ነው ክርስትናን ለማጥፋት የመጡ ናቸው። ምድራው ክርስትና የሚባል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ከገታው ስለምንድን ነው የምናወራው? ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? እና መጽሐፍ ቅዱስና ክርስትና ምን አገናኘው? ክርስትና የሚል ቃል የለም ሽታው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲጀምር። ኦኬ ለማንኛውም ማለት ነው በእስልምና ከእስልምና የወጣ እስልምና ለቆ የወጣ ግደሉ ይላል አይልም? ጨረስክ? ይሄን አሁን መልስና ገኘ። ኦኬ ይሄን ጨረስኩ። ብዙ መቆየት አልፈልግም። ቆይ አንድ ስለዚህ አንተ ቀደም ምን ብለህ ነበር የገባኸው? እዚህ ያስተዋል ምናምን እያልክ ነበር። ስህተት እንትን ብለሃል ምናምን እያልክ ነበር አይደል? ያላሸውም አይደል? አቤት እኔ ያላሸውም አይደል? ባለፈው መጥተህ እዚህ ጋር ቅርታ ተሰምቶ ነበር ቀደም ስትናገር በሰማሁ ከሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ የተናገርኩት አለ ዳይር ህፃናቶችን ግደሉ ብሎ ምንም በቂ ምላሽ አላገኘውም። ያነበብከው ነው የደገምክልኝ። መሰረቱን አለ ዝም ብለህ በደፈናው ነው አንተ የነገርከኝ። ገብቶሃል አይደለም? እኔ አሁን በዚህ እንደዚህ ሆነ ለምን የሆነ ብዬ አልከራከርም። ነው ተከራካሪ አይደለም። ጥያቄህ ምን ነበር? አሁን አንተ ያላገኘኸው ምን ጠይቀህ ነበር ስትገባ? አስታውሰን ጥያቄ። እነዚህ የመጡት አካሎች ክርስትና ለማጥፋት የመጡ አካል ናቸው እኮ። ማስረጃ ምንድን ነው? ማስረጃማ አምላክ ያለ ምክንያት የሰው ልጅ አይገልም አያጠፋም አይደለ? ማስረጃ የቱ ጋር ነው የሚገኘው? የቱ ጋር ይገኛል? ክርስትና ሊያጠፉ ስለመጡ ነው የሚለውን ከኛ ያውቃል። ልክ እኔ አሁን ማስረጃ ምናምን ብዬ እንትን አልልም። ለዚያ ነው አለፍ ያልኩት ዝም ብዬ። ገብቶሃል? ክርስትና ሊያጠፉ ስለመጡ ነው የገደላቸው። እሱን አውቃለሁ። እሱንማ ስለማውቅ ነው ይሄን ያልኩ። ከየት ነው ያወቀው? ከመጽሐፍ ቅዱስ እዚያው ላይ አሳየን። የት ጋር ነው? ምዕራፍ ጠቅሼ ምናምን አልነግርህም። አንብበውና ድረስበት። ለምንድን ነው የማትነግረኝ? ዛሬ ነሽ
አሁን ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልማና ጥያቄ መልስልኝ። እስልምና የወጡ ሰዎች ሰማይ ይሄን መልስልኝ። በስ በል አንዴ የመጀመሪያው አጭበት እነዚህን ሰዎች ለምን ገደሏቸው እንዳለ እግዚአብሔር ከስንት ዓመት በፊት ኦኬ እሱን ተውኩት እኮ ሁሱ ይሄኛው ጥያቄ መልስልኝ። ምንም እያልክ እንደፈለክና ተልኩም እንደዚህ በደንብ አድርገና ሰይጣን የምታልፈው ምክንያቱም አልተለዛ ተውኩት እኮ እንዴት ስተውሳ ጥያቄ መልስ ወይስ መመለስ አልቻልኩም? ጥያቄ መልስልኝ። ይሄን አንተውም አይደለም ለኔ አሁን ያለ እንትኔ ክርክር እኮ ልከራከር ፈልጌ አይደለም። እኔ አልከራከረም። የጠየቅኩን ጥያቄ ለኔም ለኦዲየንሶችም ጠየቁኝ አይደለ? ማወቅ ያለባቸው ጭራሽ ለኦዲየንሶች ነው የጠየቀለህ። መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ እኮ ቁርአንን እኮ ያውቁትም እኮ ኦዲየንስ ሁሉም ያውቃል ማለት ነው? አያውቅም እኮ። አንተስ መጽሐፍን ታውቃለህ? እኔ ጠየቅኩ። ቢያንስ ማቀውን አንድም ጥያቄ እኮ ሊሆን ይችላል። ማቀውን ጠየቁ። ሙሉ ለሙሉ ላላቅ ይችላል። እሺ ለማንኛውም አንዴ ታውጭለታለሽ ጥያቄ ተመልስልኛለሽ? ተመልሳለህ። ከዛ በኋላ ላውጣውና ከዛ እመልሳለሁ። አይ እሺ አንዴ ያውጣውት ነው። አይ ጥያቄህን ጠይቀሽ በቃ እስልምና ለቆ የወጣ ይገደል ይላል ወይስ አይልም? ኦኬ መጽሐፋችሁ ኦኬ እንዳስረዳህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ይሄን ደግሞ የሚፈስር ምንድነው? قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعه አንደኛ አንድ ሰው የሚገደለው መቼ ነው የሚለው ነው። إذا كان محاربا الله መልክተኛውን ዘው የሚዋጋ ከሆነ ታላሩ ይሄን ስለጊዜ ሙሉ ሐዲስ ላይ ምን የሚያሳየው መሰለ من بدل دينه فاقتله ሃይማኖትን የቀየረ እንግደሉት የሚል ሐዲስ ያሳያቸዋል። ነገር ግን ሐዲስ አንድ ብቻ አይደለም። ይሄን የሚያብራራልን ሌላ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይሄንን የመሰለ ለምንድን ነው የሚገደለው? ለመሆኑ በመቀየሩ ብቻ ነው? ሌላ ሐዲስ ላይ በመቀየሩ ብቻ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በሌላ ሐዲስ ይህንን ቃል ሲናገሩት ማሩ ሌላ ወስፍ ባህሪ ጨምረውለት ለዚህ ሰውዬ ለዚህ ይተደላል ተባለው ሰው لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاثة የአንድ ሙስሊም ሰው ደም ከሶስቱ በአንዱ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር እርም ነው የተጠበቀ ነው ደሙ አሉ። አንደኛ الثيب الزاني ባለ ትዳር ሆኖ ዝሙት የሰራ ነው የሚገደለው። ሁለተኛ ነፍስ በነፍስ የሰው ነፍስ አጥቶ ከሆነ ነፍስ ነው ይጠፋል። ወጣን አውቆም ለገደለ ሰው ማለት ነው። ገደሉት ምን መጽሐፍ ነው ላይ ይሄ ግልጽ ነው። ሌላኛው ምንድነው? አታሪኩ ሊዲኒሂ ሃይማኖትን የተዋሉ ከዚህ ዝማሩ ላዝማና እኔ ጥያቄን ሁሱ በቀጥታ እኮ መመለስ ትችላለህ። በቀጥታ እኔ ጠየቅኩት ጥያቄ አንድ ሙስሊም ሃይማኖቱን ለቆ ወደ ክርስትናም ሊሆን ይችላል ወደ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ሃይማኖቱን ከቀየረ ይገደላል ወይስ አይገደልም? መጽሐፋችሁ ግደሉ ይላል ወይስ አይልም ነው ያልኩት። ምንድነው ያራኝ ያለው? እስኪ ድገምልኝ። ስለምንድነው ያራኝ? አልሰማም ነው ወይስ ምንድነው? እባክህን ወስማቸው ቢያንስ የማዳመጥና የመረዳት እንኳን አቅም የላቸውም። ወላሂ ላዝም አንዳንዶች ጥያቄን ቀጥታ መመለስ ትችላለህ። ምንም ማብራሪያ እኮ አያስፈልገውም እኮ በቃ ወረድ ምንም ማዳመጥ አይችልም መረዳት አይችልም። ሐዲስ አንድ ሁለት ኮ ጀመረ መበደር ደግሞ ፈክተሩ ተተረጎመ ለሳረ ሊዛቸው የነገሯችሁ ተተረጎመ እሱ ግን ይሄ ምንድነው? ሌላኛው አታሪኩ ለዲን ይሄ አካሉ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙፋሪቁ ለልጀማዓ የሙስሊሞችን ህብረት የተነጠላሉ። ከዚያስ ምን ያደረገ? የሙስሊሞችን ህብረት ተነጥሎ ለነርሱ አዳዋ ጠላትነትን ያንጸባረቀ ከሆነ ኢብራሂም النخعي የተባሉ ታላቁ ታቢዒ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተማሪ እርሳቸው
እንደዚያ ብለው ተረድተውታል። ከታች አለ وإن كان للعلماء وللجمهور رأي آخر لحساب نوراتهم هنا ندك عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا على الدولار من كادرهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا እነዚህ ሰዎች አላህና መልእክተኛን ዞሮ እንደገና አማኞችን ለማጥፋት ጥፋትን በምድር ላይ የሚያደርጉ ከሆነ እሱ እንዲቀጥሉ ብለው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን አይደለም የካደ እንካድ ብሎ ስብከት ያደረገ ይገደላል። ይሄን ታውቃላችሁ ክርስቲያኖች? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን አይደለም የካደ ተውት ገና ለመካድ ሰዎችን እየመከረ ያለ ሰው ግደሉት ይላል። ይሄን ላሳያችሁ ከገዛ መጽሐፋቸው አንድ ጊዜ ይሄን ላሳያችሁ። እግዚአብሔርን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል፣ እናትና አባትን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል። ይሄ ሁሉ ላሳያችሁ አንድ ከመጽሐፋቸው። ለመሆኑ ነጻነት አለ ወይስ የለም? እሺ ያውና እዚህ ጋር ምን ይላል? የእናትህ ልጅ አለ። እንግዲህ የእናትህ ልጅ እነዚህ ሁሉ የሚገድሉ ናቸው። ምን ካደረጉ? ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አምላክና አምልክ ብለው ከመከሩ ግደላቸው። ሊማ የእናትህ ልጅ ራስ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። የእናትህ ልጅ ወይንም ማን ነው? የእናትህ ልጅ ወንድምህ ወይንም ወንድ ልጅህ ወይንም ሴት ልጅህ ወይንም በብብትህ ያለች ሚስትህ ወይንም እንደ ነፍስህ ያለ ወዳጅህ በስውር ወይንም በድብቅ ማለት ነው እና ሄደን ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ወደ አንተ የቀረቡት ከአንተ እንዲራቁት አንተን የከበቡህ ያሉ የአህዛብ ከሚያመልኳቸው አማልክት አንተም አባቶችህም የማታውቋቸውን ሌሎች አማልክት እናምልክ ብሎ ቢያስትህ አለ። ተመልከት፣ እናምልክ ብሎ ቢያስትህ እሻት በለው አለ እግዚአብሔር። ከዚያስ አትስማውም። ከዚያስ አይንህም አይራራለት፣ አትማረውም፣ አትሸሽገውም። ከዚያስ ነገር ግን ፈጽመህ ግደለው። እሱን ለመግደል በፊት የአንተ እጅ ከዚያም በኋላ የህዝብ ሁሉ እጅ በላዩ ላይ ትሁን። ለምን? ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ካወጣህ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ሊያርቅህ ወዷልና እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ውገረው። ያ ሰላም! ሊያርቅህ ምን አድርገን ወዷልና ገና ሊያርቀው ወደደ። ሰው በቃ ና እናምልክ ብሎ ነው የተናገረው። ይሄን ሰው በቃ ተሸሽጎ ቶሎ ብላችሁ ግደሉት፣ አጥፉት እያለ ነው እግዚአብሔር። ያዛቸው ይሄ ነው። እሺ يتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. የኔ ጥያቄ ያው አብዛኛውን ጊዜ ከጉዞ ጋር የተያያዘ ነው። ሶላት ለመስገድ ለምሳሌ አሱርን ከዙሁር ጋር ለመስገድ መስጂድ ስገባ ሙሉ ጀማዓ አገኘውኝና ኢማሙን ተከትዬ ሙሉውን ነው መጨረስ ያለብኝ ወይስ ሁለት ረካ ሰግጄ አሱርን ነው መቀጠል ያለብኝ? እንዴት አድርጌ ነው መስገድ ያለብኝ የሚል ነበር። ኢማሙ ጋር ከገባ ሁሉንም መጨረስ አለብህ። አሃ መራባ ሺህ ነው ሌላ ጥያቄ ያለ ካለ ይቀጥል። ሰላም አለይኩም። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ሰላም ነው? الحمد لله. እሱ የቁርአን ላይ ማለት ነው አላህ በተደጋጋሚ ምናምን የመላይ ሲመል ምናምን አያነበብኩ ነበርና ለምንድን ነው ማላ መመል ያስፈልገው? ኦኬ አንድ ጊዜ ሰማኝ ይቅርታ ጋር አንድ ጊዜ ከራሴ እንዳይሆንባችሁ ማስረጃ ላሳየው ብዬ ነው። ቀደም ብቻ አለ የጠየቀው ልጅ አለ
قدم يطيقوا المستقبل فوق مسافر የሆነ ሰው ወደሆነ ሀገር ሄደ ለምሳሌ መስጊድ ገባ ከኢማሙ ጋር ሲሰግድ ኢማሙ ከተከተለ 4 ረካ ነው መስገድ ያለበት ሌላ ሳይሆን حكم المسافر خلف الإمام سئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر ولم يصلي الظهر هل يقصر الظهر أو يصلي 4 المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4 الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تطيقون انت لك علم تطيقوا مسافر هنا سو كمقيم مسكر بهاجري تماري كهون السوش كار مسجد يا سجر يا لجبانا كالناس سجر لسجد كسجبا ሁለት ረካዓ ነው የሚተከተሉ የሚሰግደው ከነርሱ ጋር ወይንስ አብሮ ከነርሱ ጋር ሙሉ ይጨርሳል አራቱን ረካዓ شيخ عبد العزيز بن باز منالو المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4 مسافر هنا سو مقيم كهون السوش كار كهاجري تماري كهون السوش كار صلاة كدرس كالنرس قال عبروا 4 ركعات يسجد الظهر هنا عصر أكل كالنرس قال وإذا صلى وحده بتشاون كسجد كن صلى 2 ولا ركعة بتشاي سجد وإذا أدركهم يصلون العصر وهو ما صلى الظهر فيصلي معهم العصر بنية الظهر 4 إذا صلى سلموا قام وصلى العصر 2 الساعة بعد الوصف مسافر قبل ذات شاقر له يعصر صلاة يسجلوا أجنياته يهجرت الصوت قبل كالنرس قار يصلي معهم بنية الظهر كالنرس قار قبل بظهر نية يسجد 4 ركعات كذلك عند السلامة إن السنة عصر لبتشاو سلوه لم يسجدوا 2 ركعات يسجدوا 2 ركعات يسجدوا المرض هالشيء إنه هي يصل تياكي هن برندم ذاك الله خير ذاك المسألة القرآن تفسير الله يا نبرك نبرنا قبل الله إني من بدت مكناتنا من الله أيوة الله سبحانه وتعالى إني من الله الله سبحانه وتعالى مكناتنا ولا مكنات عندنا النزيه የሚልባቸው ፍጥረታቶች ታላላቅ ፍጥረታቶች የእርሱ ፍጥረታት እንደሆኑ ይገልጽልን ዘንድ ሁለተኛ ምንድነው ማላ ከመለ በኋላ ትልቅና አሳሳቢ የሆነ መልእክት ሊያስተላልፍልን ስለፈለገ ነው ባጭሩ هذا ما قاله المفسرون አንድ ሰው ዝም ብሎ ወሬ ከሚያወራህና ምሎ ሲያወራህ ጊዜ እኩል አይደለም ምሎ የሚያወራህን ትኩረት ሰጥተህ ታዳምጣለህ እና ይሄን ይመስላል ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚነግረን እሺ እና ደግሞ የሆነ ሰው ማለት ነው ሀባሽ ናቸውና መጨረሻ ላይ ላኢላሃ ኢላላህ ብለው ቢሞቱ ምንድነው የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች? ግን መጀመሪያ ላይ ሽርክ ላይ ሲያጨማርሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያን የነበሩበት ስህተት እንደሆነ አምነው ከሆነ ሽርክ ላይ የነበሩበት ስህተት እንደሆነ አምነው ታረተኝ ብለው ቢሞቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رشاه يوصلوا زعموا لا إله إلا الله ብሎ الله በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብሎ ይህን ቃል ብሎ የሞተሰው ጀነትን ገባ ብሎ ተናግረዋል። እሺ أسأل الله يردهم إليه ردا جميلا እሺ እሺ አማን تم كورسي شيء لا برهان እሺ አማን ሰላም بسم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام ናችሁ أنا الحمد لله ወኔ ጥያቄ አለችልኝ እሱ ስለ ሰላም ነው እኔ ስራ ነው የምሰራው ዱባይ ውስጥ እስከ 10 ሰዓት ማለት ነው ገራጅ ስለምሰራ ልብስ በጣም ነው የምቆሸሸው ስለዚህ እኔ ወጥቼ በዛ ልብስ ብሰግድ ችግር አለው እንዴ
ነጃሳ እስካልሆነ ድረስ ችግር የለውም መስገድ ይችላል። እሺ በቃ ታንክ አይ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። አልহামዱሊላህ how are you? ሰላም ነህ? አልহামዱሊላህ። እኔ አንድ ነገር ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። ማታም ሊሞክር በመስመር አልገባውም። እኔ የምጠይቀው አንድ ሰውየው ባለቤቱ ማለት ነው እዚህ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሆኖ ሴትዮዋ አላህ ማይወዱን ስራ ቢሰራው ያቺን ሴትዮዋ በአንድ ላይ መኖር እንዴት ይቻላል? እሷ ወደ ጦንቃይ ሄደ ወደ ጦንቃይ ሲሰራ ማለት ነው እንዴት ነው ለመኖር የሚቻለው? ዳዕዋ አድርግላት። كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون على النبي صلى الله عليه وسلم ሁሉም የአደም ልጆች ተሳሳቾች ናቸው ከተሳሳቾቹ ደግሞ ወራጆቹ ወደ አላህ ተመላሾቹ ንስሐ አድራጊዎች ናቸው አሉ። ስለዚህ ሰው ሆኖ ስህተት ላይ ሊወድቅ ይችላል። ዳዕዋ አድርጉላት ሁጅ አድርጋትና ባሏ ይምከራት። ከተመከራት በለች ከተመለሰች ወደ አላህ ተውበት ካደረገች ጥሩ አሉ። ነገር በዛው የምትቀጥል ከሆነ ከዚህ ከጠንቋይ ጋር ትዳሩን ሊቀጥል አይገባም። እንኩልና ከድሮስ መካከል ነው። ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ مرحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له أو كان أو تكهن له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبياتي صلى الله عليه وسلم دقامي كأني يدلم بالوعد ناس دقامي كأني يدلم دقامي كأني يدلم بالوعد كأني يدلم እኛ አይደለም ማለት ከሙስሊሞች አይደለም። ይሄ እስልምና ሃይማኖት ያለ ሰው መገለጫ አይደለም ነው። እሺና ከዚህ ነገር ለወጡ ይገባል ሰዎች። እሺ ጀዛከላህ ያክ ሲሳይ هلو سيساي እሺ በቃ ኪታባችንን እንቀጥል። እሺ ከዚህ በኋላ እንተቆርጥ እና ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ እየተማርን ነበር። እንቀጥላለን። قال الله تعالى كل بلا كف يا أملاك الله ديانا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أنين عندنا أملاك بشين الناس بكزنجي التززون معنا لا إله إلا هو كأني كأرسك الله استقر لنا ما أنما أملاك إلا سبحانه قراءة الجوانيا كم يقربون قراءة الشلو قراءة الجوانيا ما يشركون كم يقربون قراءة الشلو قراءة الجوانيا لنا وقال سبحانه قولوا بلوا آمنا بالله والله مننا البلو وما أنزل إلينا ودعنا بتوردهم من دنو قرآن وما أنزل إلى إبراهيم إبراهيم توردهم صحف إبراهيم وموسى لتوالى وإسماعيل ولا إسحاق بتوردهم ولا يعقوب بكنده والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ولا موسى ولا عيسى نبياتوች ወደ ተሰጡትም ልክ እንዲሁ ከጌታቸው ከአላህ ዘንድ በመካከላቸው በአንዳቸውም እንኳን አንነጠልም በሁላቸውም ነብይነት እናምናለን ብሎ ይላል። ونحن له مسلمون እኛ ለእርሱ ለአንድ አምላክ ተገዢዎች ነን ወይንም ደግሞ እጅ ሰጠናል ሙስሊሞች ነን ብሎ ይለናል። አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሙስሊሞች ነን በሉ እያለ የሚያዘን አያችሁ። وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندهار أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالو سوج كأن الله بستكر بأونة يملك للأملاك يلم بلو እንዲሁም ደግሞ በእኔ ነብይነት እስኪያምኑ ድረስ እንዲሁም እኔ ይዤው የመጣሁትን ከአምላኬ ከአላህ ቁርአን ሐዲስን እርሱን እስኪያምኑ ድረስ እንድዋጋቸው ታዘዝኩኝ አሉ። ኡቃቲል ማለት እዚህ ቦታ ላይ እንድዋጋ እንጂ እንድወጋ አይደለም። ልብ በሉ እንድዋጋ ማለት ይህንን
ሊዋጋ የመጣን አካል የምትዋጋበት ማለት ነው። ይህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግዴታ ተቀበሉ ካልተቀበላችሁ እንድዋጋ ለማለት ነው። ተግባራቸውን ስናይ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እስላም ጥሪ ብቻ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት። ግን ያንን አታስተምርም ብለው ጦርነት የከፈቱባቸውን ተዋጓቸው። አያቸው አይደል? ለ13 ዓመት ያክል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ሲያስተምሩ አዛ ይደረጉ ነበር። ዘወር ብለው አንዲትም እንኳን አልተዋጉም ነበር። እንዳትዋጋ የሚል ትዕዛዝ ሁሉ ይወርድላቸው ነበር። አያችሁ። ነገር ግን ይሄን እስላምን ይሄን ቃል አሁን እያስተላለፉ እያለ ከአንዱ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም፣ እኔም የአላህ መልእክተኛ ነኝ፣ እንዲሁም ከአምላካችሁ ዘንድ የመጣውን ቃል ተቀበሉ እያሉ ሲያስተምሯቸው ጊዜ የዛኔ ሊዋጓቸው የመጡ አካሎችን ልክ መዲና ላይ ከሄዱና ኃይል ከሰበሰቡ በኋላ ተዋጓቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሊዋጉ ስለመጡ አካሎች እንታዘዝ እያሉ ያልተቀበለን ጨፍጭፈው ማለት አይደለም። እሺ فإذا فعلوا ذلك يهنكن كسروا النزي سوج عاصموا مني دماءهم كأني دماءهم تطبقوا وأموالهم جنزباتهم إلا بحقها بحق وكرر الاستكر يا مالت موتات بالبت كزي موتات كرر الاستكر عند الزكاة نعم وحسابهم على الله مرمراتهم بالله عليهم. من هو المسلم في نظر الإسلام؟ بأسلمنا هيمانة أيتا تككلن يا مسلم بلومانة معنو ينبلونا عندكم. المسلم في نظر الإسلام هو من أظهر الإسلام. بأسلمنا أيتا بأسلمنا منصر تككلن يا مسلم بلومانة أسلمنا براسه لا يستوارسه ولو ظاهرا كلا يبان له ما نتبين منكم. إذا صلى وصام ونطق بالشهادتين نحن نحكم بالظاهر ونكل يعني باطنه الى الله سبحانه وتعالى كلا منا مسلم الندم مسكرا فيعامل معامله المسلمين من مسلمين وله ما المسلمين لمسلم وجهال بسم علامات وعليهم المسلمين بمسلم واسلام جهال برسول الله علامات من الحقوق والواجبات كتنا كجديتاج. قال الله تعالى الله لله فإن تابوا نسها كدربوا كهديانات وأقاموا الصلاة صلاة كسجدوا وآتوا الزكاة زكاة كسدوا فإخوانكم في الدين يا هيمانوت عند مرتشاتكم هاتشوها. ስለዚህ አንድ ሰው ሸሃደተይን ካለ ልብ በሉ ከላይ ልክ እንደው ሶላትን ከሰገደ ዘካ ከሰጠ አምላክ የሚያዘውን ስራ ሲሰራ ካያችሁ የሰው የሃይማኖት ወንድም ነው። ውስጡ መጥፎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ውስጡን በማሰብ እንትን ሊል አይችልም ማለት ነው። والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس ظواهرهم نبيات صلى الله عليه وسلم كسوج كلا ياسايوچون اسلامنا ገጽታቸውን አይተው ተቀበሏቸው. ففي حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه قال لا لعله ان يكون يصلي. بحديث لا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الناس ظاهرا. ففي حديث ابي سعيد الخدري تبارك الصحابه واستلف حديث لا ان رجلا عنده طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم فتاوينت يسوي تاتشا ورفاቸው መጣና النبي صلى الله عليه وسلم فقام خالد بن الوليد تنسانا فقال يا رسول الله الا اضرب عنقه انت يا الله ملكتኛ ሆይ በእርሱ ፍትሃዊነት ይሄ ሰው ይተቻል እኔ ይሄን ሰው ይፍቀዱልኝ አንገቱን ልቅላ አላቸው። ይቻላል እንዳትነካው አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያ ምን አሉ لعله ان يكون يصلي ምናልባት ሊሰግድ ይችላል ነው ተናገሩ። ስለዚህ ከላይ ሰውየው በአንጸባረቀው ማንነቱ ሙስሊምነቱን መመስከር ግድ ይላል። እሺ فقال خالد እንዲህ አለ وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ስንትና ስንት ሰጋጅ አለ በልቡ የሌለውን ከላይ የሚሰግድ ስንት ሰዎች አሉ አለ። መናፍቅ ማለት ነው። ወከም ስንትና ስንት አለ ምን ሙሰሊም ከሰጋጆች يقول بلسانه ባንደበቱ የሚናገር ما ليس في قلبه በልቡ የሌለውን ነገር قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ጊዜ እንዲህ አሉት እኔ አሉት ኻሊድ አንቀቅሉ በናስ የሰዎችን ልብ እንደፈለቀቅ አልታዘዝኩም እና እንዳይ ያሹ ولا اشق يعني بطونهم ሆዳቸውንም አልቀድም ያ ማለት ውስጣቸውን ከፍቼ እንዳልታዘዝኩም ከላይ ባሳዩኝ እስላማዊ ገጽታ እንድቀበል ታዝዣለሁ ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ
قتلوا من وأما المسلم المقبول عند الله تعالى فهو الذي دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا نقرقن إيه كأنيا كسوت سند كأنيا كسوت سنة عند سون مسلمنا من مسكرون ديتنا وسطن كفتن بما يتسايهون كلاي باصايو بس لنا ግዴታዎች ሲሰራ ጊዜ ነው አያችሁ አይደል የውስጡን ስለማናውቅ ከአላህ ዘንድ ሳንደ ሰው ትክክለኛ ሙስሊም የሚባለው መቼ ነው ከተባለ وأما المسلم المقبول عند الله تعالى كالله زند تقبلنت ያለው ሙስሊምማ فهو እርሱ الذي يانو دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا كولا كوجم كوستم ولا الله سبحانه وتعالى تقلل አድርጎ የገባ የሆነ ሰው ነው የውስጥ አላህ ነው የሚያውቀው አያችሁ አይደል ስለዚህ እኛ ሰዎች ከተባለ የውስጥ ማውቃት ላይ ባይነው ስለማን እንመስክራለን ከአላህ ዘንድ ግን ተቀባይነት የሚኖረው ሰውየው በውስጡ ማመን አለበት በውጭ ማመን አለበት ያንን كتلا وصار يظهر يعني كمالات الإيمان الواجب قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله سبحانه وتعالى من الله قالت الأعراب آمنا أعراب شاملنا النارين أعراب ما لازم يقدر يسوي شيء قل لم تؤمنوا አላመናችሁም በላችሁ ولكن قولوا أسلمنا ነገር ግን ሰልመናል በሉ አላቸው ለምን እነዚህ ሰዎች በውስጣቸው አላመኑ ነበርና ነው ይሄ ማን ነው ግን መናገር የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እኔ ግን ዛሬ ሰውየው መጥቶ አምኛለሁ ላይ አይ አላመንክም አንተ ሰልመሃል እንጀምረዋለን ላ አይደለም ወጣቻለ አይደል እኛ ከላይ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ከላይ ባየነው አማኝነቱን መሰክራለን ለውስጥ ግን መናገር የሚችለው ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በእኛና በአላህ መካከል ብቻ የሚቀር ነው እና ولكن قولوا أسلمنا ነገር ግን ሰልመናል በላቸው ولما يدخل الإيمان في قلوبكم መቼ ነው አምነናል ማለት የምትችሉት እምነት በልባችሁ ውስጥ ሲገባ ጊዜ ነው አላቸው ያን ልብ ደግሞ ዋን የሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا አላህና መልእክተኛው ተዘዙ ከሰራችሁ ምንም የሚወድቅባችሁ አይኖርም ሁሉም ይያዝላችኋል إن الله غفور رحيم الله مهارنا زاني هنا ملاكنا إنما المؤمنون أمانيوش مالة المايلة إنما هنا للحاصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تككلن يأمانيوش بلو مالة النزياب الله النبي ملكتنا يأمنون الشولة ثم لم يرتابوا كالزيام بلباتوا يالتتراتوا يقين الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بهبتاتهم بنبرتاتهم لكبدهم بالله من قر لا جهاد الرجل يتحكلوا أولئك هم الصادقون الذين أتوا نتنجار سلزي صادق ولو مالت ونتنيا برو مالت كلاي የሚያሳየውን እስላምና ገጽታዎች ከውስጡም እንዲሁ አምኖ የተቀበለ የሆነ ሲሆን ጊዜ ካልሆነ ነው ግን መናፍቅ ይባላል እዚህ ተቃራኒ ከውስጡ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا منافق በውስጡ ከህደት ይዞ ከላይ አማኝ ልክ እንዳማኝ የሚሰራው ሰው እሱ ይሄ መናፍቅ ይባላል ማለት ነው وقال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ማለት ሙስሊሞች እንዲሁም ሌላው ማህበረሰብ ከምላሱና ከእጁ ሰላም የሆኑለት ሰው ነው ይላል ያ ማለት በምላሱ ሰዎችን አዛ የማያደርግ በተግባሩ ምክንያቱ ሰዎች ከሰው ሰላም ነው አንዱ ሙስሊም ከነሳ من هو المؤمن في نظر الإسلام ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ሙእሚን ብሎ ማለት በእስልምና እይታ የትኛው ማን ነው إن المؤمن في نظر الإسلام قد يطلق على أي مسلم أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الإطلاق فيكون كل مسلم مؤمنا وذلك لأنه مع إقراره بأركان الإسلام فقد أظهر الإقرار بأركان الإيمان وكذلك العكس فكل مؤمن يكون مسلما لأنه مع إقراره بأركان الإيمان فقد أظهر الإقرار بأركان الإسلام وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولكن إذا أطلقت كلمة المؤمن مع المسلم فإنها تنصرف إلى من قد أتى بأعمال القلب الإيمانية وهي لا تتأتى إلا بعد الأعمال اسمح لي أبدا بعد دامتم مسلمنا مؤمن مسلم مؤمن لينة الله ሙስሊምና ሙእሚን ልዩነት አላቸው ወይ ያው ልዩነት አላቸው ልዩነት የሚኖርበት የማይኖርበት ጊዜ አለ
አንድ ላይ ከመጡ ሁለቱ የየራሳቸው የሆነ ትርጓሜ አላቸው። አንዱ ብቻውን ከመጣ ግን የሁለቱንም ትርጓሜ ይይዛል። አንድ ላይ ከመጡ ሙስሊም የሚለው እስልምና የሚያዛቸው ውጫዊ ተግባራቶችን የሚሸፍን ነው። ኢስላም ከሚለው ማለት ነው። ለታቻል እሱን እንመጣለን ወደ ማብራሪያው። ሙእሚን ወይም ደግሞ ኢማን የሚለው ደግሞ የልብ ስራዎችን የሚሸፍን የሆነ ነው። ለታቻል አምስቱ የእስልምና መሰረቶች የሚሰሩ ናቸው። መልሱ። አምስቱ የእስልምና መሰረቶች ኢማን ስንት ነው? 6 ነው። ኢስላም ስንት ነው? 5 ነው አይደል? አምስቱ የእስልምና መሰረቶች የልብ ስራዎች ናቸው። የተግባር ስራ የአካላዊ ስራዎች ናቸው። የተግባር ስራዎች አይደል? ያ ሶላት በልብህ ነው የምትሰግደው? አይደለም፣ በአካል ነው። ሸሃደተይን በልብህ ነው? ላ በአንደበትህ ትላለህ። ከልብም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ዋናው ግን እነዚህ በተግባር መሰራባቸው ናቸው። ውጫዊ ስራ ይሸፍናሉ እነሱ። ዘካ ስትሰጥ በልብህ ነው ዘካ የምትሰጠው? አይደለም፣ በተግባር ነው የምትሰጠው። ገንዘብህን ከኪስህ አውጥተህ። ጾም ስትጾም በልብህ ነው የምትጾመው? አይደለም፣ በአካላዊ ስራ ነው። ሐጅ ስታደርግ አምስቱም የእስልምና መሰረቶች ውጫዊ የአምልኮ ተግባራቶች ምንን ይሸፍናሉ? ባጭሩ ኢስላም የሚለውን ይሸፍናሉ እነዚያ ነው። እሺ ኢማን ሲባልስ ወይም ሙእሚን ሊባል አንድ ሰው የእምነት መሰረቶች ስንት ናቸው? አርካኑል ኢማን 6 ናቸው። አንተ ሚነ ቢላህ በአላህ ማመን የሚለው ማመን የሚለው በልብ ያዕቲቃድ ማለት በልብ የምታምነው የምትቆጥረው ነገር ነው። በአላህ ማመን በመላእክቶች ማመን ልክ እንዲሁ በመጽሐፍቱ ማመን ስትል በተግባር እንትን የምትለው ነገር አይደለም፣ በልብህ ነው እነዚህ የሚታመኑት። ስለዚህ ባጭሩ ኢማንና ኢስላም የሚለው በአንዱ ብቻውን ከመጣ የሁለቱንም ይይዛል። ልክ እንዲሁ አብረው በተከታታይ ከመጡ ኢማን የሚለው የልብ ስራዎችን ኢስላም የሚለው የውጭ ስራዎችን ይይዛል ማለት ነው። إن المؤمن في نظر الإسلام قد يطلق على أي مسلم باعتبار أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الإطلاق. بأسلمنا أيتا مؤمن بلو مارس قد يطلق على مسلم بمعنى مسلم لا يهي قال ينقر يشلون باعتبار أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إسلامنا إيمان الملو عندنا بملو في الشيء ማለት ነው። መቼ አንድ ብቻውን በተናጠል ሲመጣ ጊዜ ማለት ነው። ኢማን ሙስሊም ነው ሙእሚን ማለት ሰው ሙስሊምም ነው ሙእሚንም ነው። ታውቃላችሁ አይደል? واحد عند فيكون كل مسلم مؤمنا. ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ሙእሚን ነው። وذلك لأنه مع إقراره بأركان الإسلام فقد أظهر الإقرار بأركان الإيمان. يساو إسلامي ተግባራቶችን ከላይ በማንጸባረቁ ልክ እንዲሁ የእምነትንም መሰረቶች በልቡ አንጸባርቋል፣ አምኗል። ሲሰግድ ጊዜ ለማን ነው የሚሰግደው? በውስጡ በዚያ ኢማን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባመነ ቃል እያላቸው ነው። ቃል ምንድነው? ቃል ሹ እሺ አልገባኝ። ቃል አስገባት አድሚኖች ካላችሁ አስገባት። እሺ وكذلك العكس لكن دوله كان سو እምነትን ሲያንጸባርቅ ጊዜ እስላም ተግባር ያንጸባርቃል። ስለዚህ አማኝም ነው ሙስሊም ነው ተብሎ እንትን ይገልጻል ማለት ነው። فكل مؤمن يكون مسلما እያንዳንዱ ሙእሚን ሙስሊም ነው። لأنه مع إقراره بأركان الإيمان فقد أظهر الإقرار بأركان الإسلام. ምክንያቱም እርሱ የእምነት ማዕዘናቶችን በማንጸባረቁ በዚያው ማንጻር የእስላምን እንትን ማዕዘናቶች አንጸባርቋልና وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني كرن كوندم هنا كاسيت መልካም ስራዎችን የሰራ እርሱ ያመነ ሆኖ ይላል። ስለዚህ ሁለቱንም እዚህ ቦታ ላይ ኢማን የሚለው እዚህ ቦታ ላይ እስላምንም ይይዛል፣ የውጫዊ ተግባራቶችንም ያጠቃልላል። ኢማን የሚለው ብቻውን ከመጣ እስላምን ይይዛል። የእስላም የሚለውን ኢማንን ያጠቃልል ብቻ ሲያጣስ ነው። አብረው ሲመጡ ግን እስላም የሚለው ውጫዊ ተግባራቶችን ሲያጠቃልል
ኢማን የሚለው ደግሞ ውስጣዊ ተግባራቶችን ውስጣዊ እምነቶችን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። فأولئك يدخلون الجنة እነዚህ ጀነትን ይገባሉ ولا يظلمون شيئا ቅንጣትን አይበደሉም ይላል። ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ይላል። ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ፊቱን ወደ አላህ እንዳዞረ ሰው ምንኛ ሃይማኖቱ ያማረለት ሰው አለ እያለ ይናገራል። وهو محسن እርሱ ያሳመረ ሲሆን واتبع ملة إبراهيم حنيفا الحنيف المميل من الباطل إلى الحق ወደ እውነት የተዘነበለውን የኢብራሂምን መንገድ እንደተከተለ ሰው ምንኛ መልካም ሰው አለ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። واتخذ الله إبراهيم خليلا እኔም አላህ አብርሃምን የቅርብ ወዳጅ አድርጌ ይዤዋለሁ እያለ ይናገራል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእርሳቸው የተሰጠ ማዕረግ ነው። ይሄ እያንዳንዱ ነቢይ ማዕረግ ተሰጥቷል። ነብዩ ኢሳ አልመሲህ ማዕረግ ተሰጥቷል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕረግ አላቸው ወይ? አዎ ከአልመሲህ የበለጠ የሆነ ማዕረግ አላቸው። ሙሳ ተሰጥቷል ወይ? አዎ ተሰጥቷል። ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ከሊሙላህ ይባላል፣ አላህ ያናገረው ነው። ልክ እንዲሁ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም አልመሲህ ተብለው ተጠርተዋል። ልክ እንዲሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልኸሊል ከማንም በላይ አምላክ አላህ ውድ አድርጎ ያዘው ማለት ነው። ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ስለዚህ ማዕረጋቸው ምን አሉ? ኢነላህ ቀድ ኢተኸዘኒ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أملاك الله نين خليل أدركوا يزوني الله كمان بلا يقرب ولا جركوا يا زوم ولكن إذا أطلق كلمة المؤمن مع المسلم فإنها تنصرف إلى من قد أتى بأعمال القلب الإيمانية. يهكذا من دثنا كرنا مؤمن من قال سي متى جزي كمسلم كم من قال أبرو كمتى مؤمن من قال የትኛውን ይሸፍናል ማለት ነው? የልብ ስራዎችን ሙስሊም የሚለው ደግሞ የከራይ የሚስተባራቶችን ይሰጥ ማለት ነው። ኢስሐቅ የነብይ ስም ነው። ያው ኢስሐቅ የነብይ ስም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ኢስሐቅን ነብይ እንደሆነ ነግሮናል። ወበሽርናሁ በኢስሐቅ ነብይን ምን الصالحين ይላል። አብርሃምንም ኢስሐቅ በሚባል ነብይ አበሰርኩት እያለ ይናገራል። ወበሽርናሁ አበሰርኩት በኢስሐቅ ነብይ ሲሆን من الصالحين ከጻድቆች ከደጋጎች ሲሆን ይላል። ነብያትን አላህ በቁርአን ላይ ሲጠቅስ ጻድቆች እያለ ነው የሚጠቅሳቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ልክ እንዲሁም አቁሉ كما قال العبد الصالح ይላሉ። ጻድቁ የአላህ አገልጋይ መሲሁ እንዳለ እላለሁ እያሉ ጻድቁ ብለው ይጠቅሳሉ ነብዩላህ ዒሳ። وهي لا تتأتى إلا بعد الأعمال الظاهرة. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون مؤمنا مجبلوا مالا تعالى إنما الحصر كما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تككل ما يجبلوا مالا النزيانات الله بتوسع زي كالنرس زند وجلت قلوبهم لباتشو يمت فرايه ونتشارة الله سبحان من يعزينه من يكركلينه بلو مسلم يعني ياسبال يعني تككلኛ ሙስሊም ማለት መልእክተኛው ከተባለ የአላህ መልእክተኛ ምን ሊያስኑ ምን ሊከለክሉ ነው ብሎ አምላክ በነብይ የላከው ነብይ ያን ትእዛዙን ለመቀበል የሚከለክለው ነገር ለመስማት ልባቸው ሌላ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። ይሄ ነገር በውስጣችሁ ካለ ይሄ የትክክለኛ አማኝ መገለጫ ነው። إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ልባቸው ትፈራለች። وإذا تليت عليهم آياته የእርሱ የአላህን አንቀጽ በተነበበችባቸውም ጊዜ በእነዚህ አማኞች ላይ زادتهم إيمانا ኢማናቸው ይጨምራል አለ። ያያችሁ የአላህን ቃል ሲሰሙ የመልእክተኛውን ቃል ሲሰሙ ሰዎች እንትናቸው ኢማናቸው ይጨምራል። እምነትን አላቸዋለች። وعلى ربهم يتوكلون በእኔ በጌታቸው በአላህ ላይ ብቻ ነው ደግሞ የሚመኩት አለ። ማናቸው እነዚያ? አሁን ስለ ኢማን ከገለጸ يقيمون الصلاة እነዚያ ሶላትን በአግባቡ ጊዜ ወቅቱን ጠብቀው የሚሰግዱ ናቸው አለ። ومما رزقناهم ينفقون ከለገስኳቸውም የሚለግሱ ናቸው አለ። ከለገስኳቸውም ምጽዋትን የሚያደርጉ የሚለግሱ ናቸው አለ። ይሰጣሉ ለድሃዎች። ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑን ሐቃ እነዚህ ናቸው ትክክለኛ አማኞች ብሎ ማለት ለሁም ደረጃቱን ዐንደ ረቢሂም ከእኔ ከጌታቸው ከአላህ ዘንድ ብዙ ደረጃዎችም አሏቸው። ወመግፊረቱን ምህረትም አላቸው። ወሪዝቁን ከሪም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ሲሳይን ተዘጋጅቶላቸዋል። ታላቅ ሲሳይ ያለ ይናገራል። ወሪዝቁል ከሪም ወአልአጅር አልዓዚም ኢዛ ذكر في كتاب الله عز وجل فهو الجنة በቁርአን ላይ ትልቅ ጸጋ ከተባለ ጀነት ነው።
እሺ ከላይ መኖር ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አላህ አማን ነው አለን ደህና ናቸው አለን አልহামዱሊላህ እሺ ፈልጌ ነበር እሺ ሻዳ ማስፈልገሽ ነው እሺ ቆይ ማሪ አንድ ጊዜ እሺ ከዚህ በፊት ሙስሊም ነበር አይደለሁም እሺ ክርስቲያን ነበር እሺ የምለውን ቃል አድርገሽ እየተከተልሽ በይ እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱላህ الله أكبر ما شاء الله جزاك الله مسلم إن شاء الله هنا شو قال يشهد قال ولم يمسكر قال يقال ترجمه أشهد أن لا إله إلا الله مالت إنه كالله بستكر بونة الملك للا أملاك إلا بيه بسكر الله مالتنا وأشهد أن محمد رسول الله مالت ترجمه محمد يا الله ملك تنيان ما نبينا شو بيه مسكر الله مالتنا يشهد قالنا በነብያት ዘመን ሁሉ ሰዎች ወደ እስላም ሲገቡ ጊዜ የሚሉት የምስክር ቃል ነው የአንዱን አምላክነት የአላህን አምላክነት መስክረው በዘመኑ የተላከው ነብይ በነብይ ይመሰክሩ ነበር እሺ አንድ ሰው እስልምና ከተቀበለ በኋላ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል ሻወር ይወስዳል ለሶላት ራሱን ዝግጁ ያደርግ ዘንድ በዛው ንጽህና ስለተው ለሶላት አሰጋገድ በመማር ሶላት መስገድ ይጀምራል ለዚህ ላመነና ለመሰከረው ለአንዳንድ ማለት ነው ሙስሊም ጓደኞች አሉሽ አለች አንድ ጊዜ አለች በቃ ስለ ሶላት አሰጋገድ አሳየኝ ባያት ታሳይሻለች ሶላት አብራችሁ መስገድ ጀምሩ እሺ እሷም አሁን ገና አታውቅም አሁን ገና በቅርብ ነው እንትን ያለችው ገና 3 ቀን ነው ገና እሺ ከታች ዛህራ ትታይሻለች ከታች ያለችው ዛህራ አዎ ዛህራን ፎሎ አድርጊያትና እሷ ታስተምርሻለች ዛህራ እናግራት አንድ ካለሽ ዛህራ አለሽ እሺ ስራ ላይ አሰሰለ እሺ ስምሽ ማን ነበር መመሪያ ሙኒዬ እሺ ከዚህ በኋላ ሀያት ይሆንልሽ አይደለ እሺ በቃ እሷን ታሳወራለች እኔም ታወራሻለች ዛሬ ታወራሻለች በርካታና በውስጥ አናግራት ስለ ሶላት አሰጋገድ ምናምን እንድትማሪ ታደርግሻለች እሺ በቃ ኮላ አደርጋታለሁ በዛው አወራለሁ مرحبا عايش እሺ እንቀጥላለን ግሩፕ እንድትገቢ ምናምን በውስጥ አናግራት ዛህራ ግሩፕ ታስገባሻለች እስላማዊ ትምህርቶች የምትማሩበት አምን ሰልማችሁ ግሩፕ ያልገባችሁ ካላችሁ አናግሯት እሺ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اندهاله المؤمن أمان بلو مالت من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم سوّج بنبرتاቸው ላይና በነፍሳቸው ላይ ሰላም ይሆኑለት ሰው ነው በቃ ምንም አይጎዳንም ብለው ከርሱ ሰላም ይሆኑለት ሰው አዛ ያደርገኛል ብሎ አንተ በቃ ይጎዳኛል ብሎ የምትፈራ አይነት ሰው ከሆንክ ትክክለኛ አማኝ አይደለም ትክክለኛ አማኝ ሰው ብሎ ማለት በቃ በገንዘቤም ሆነ በነፍሴ የሰው አይጎዳኝም ተብሎ የታመነ ሰው መሆን አለበት ይህ የሙስሊም መገለጫ ነው وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم عندنا سو تككلني አማኝ ብሎ ማለት አማኝ ሰው ብሎ ማለት ሰዎች ከደማቸውና ከገንዘባቸው ሰላም የሆነላቸው ሰው ነው ይላል የማለት ደማችንንም ሆነ ገንዘባችንንም አይነካንም ይሄ ሰው ብለው ያመኑት የሆነ ሰው ይሄ ነው ትክክለኛ አማኝ ብሎ ማለት ነው እሺ ለዛሬ ዝግቀን ከዚህ ከታው ቃል እንዴት ነሽ الحمدلله والسلام عليكم ليتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دنا شوي أهلا الحمد لله والسلام أهلا الحمد لله ሁሱ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ ግን አላቅም ካላስቸገርኩ አንድ ነገር ላወራኝ የገባሁት ኮሜንት ላይ ቃል እያሉ ቀወጡን እኮ አንቺ ነው እንዴ እሺ
አይ ቤት ከፍቼ ነበርና ቤት ከፍቼ አንድ ወንድሜ ነው ቅድም ሰዓት ላይ መጥቶ እሺ አንድ ወንድም ነው ቤት ከፍቼ መጥቶ ሰለምቴ ነው እና እናቱ ታማበት እርዳታ ምናምን ብሎ መጥቶ ሲጠይቅ ከዛ ያው የተወሰነ እኔና ጓደኞቼ አዋጣንለት ለሱ ማለት ነው። ከዛ ለምን ሁሱ ጋር ታስገቢውም እዛ ቢገባ እኮ ብዙ ሰው ይረዳዋል ምናምን ሲሉኝ እንግዲህ የሚያስገባኝ ከሆነ ሂዱና ሁሱ ጋር ቃል ብላችሁ ጻፍለት ስል ነው ያመጡት ማለት ካሊድ ይባላል ወንድማችን። ኦኬ እርግጠኛ ናቸው አይደል? አዎ ልጅ ይገባል። ቆይ ሼር ላድርግለትና ይገባል። ከነናቱ ነው እናትየው አለች ቪዲዮ ይከፍታል። ምን ሆነ ነው እናቱ ታመው ነው ወይስ ህይወታቸው ምናምን ከብዳቸው ነው? እናቱም እሱም ሁለቱም ሰለምቴ ናቸው። እናትየው ፓራላይዝ ናቸው ማለት ስለዚህ መንቀሳቀስ አይችሉም። እሱ ነው የሚያጸዳዳቸው ምናምን በቃ ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚያደርገው። በየጊዜው ደግሞ ይሄዳል ቤት ቼክ ይደረጋል የታክሲ ምናምን አለና በጣም የሚያሳዝን ወጣት ልጅ ነው። ብዙ ጊዜም እንደዚህ እየገባ ጠይቋል መሰለኝና ሰዎች ሊረዱት አልቻሉም። ምን አንዳንዴ መናገር ችሎታ ከሌለ ሚዲያ ላይ ከባድ ነው። በየቤቱ ገብቷል ግን ሊያደርጉለት አልቻሉምና እንዳጋጣሚ እኛ ጋር መጥቶ ነው ካሊድ አንድ ቁጥር ጽፈና ካሊድ ይልማ የሚለው እሱ ነው። እሺ ላኩለት እናስገቡት። እሺ ከታች አለው እያለ ነው። ነገ ይሄዳሉ። በነገራችን ላይ እሱ ያለበት ጋር የሆነ ሰው ራሱ ሄጄ አያዋለሁ ብሏል። እንደዚህ አንድ ሙስሊም ወንድማችን አለ ኢንሻአላህ እሱ ደግሞ ከሄደ መጥቶ ወደ እንትን ይላችኋል። አንድ ሰው አለ። እሺ ላኩለት ልጆች። እሺ እሺ ብራ እሺ ካሊድ አለ። السلام عليكم. هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم. أسجلوك ختم. بشرت ذكرنا كنت. مرحبا. هناك ناتشو ساتشو. السلام عليكم እናታችን እንዴት ናችሁ? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ካሊድ መታከም ምናምን ይችላሉ እንዴ? ህክምና እያስደረክላቸው ነው? አዎ። እና ምን ያክል አሉ ህክምና ቦታ ላይ? ምናክ ድምፅህ አይሰማም። በጣም ማንሽ ካሊድ ድምፅህ አይሰማም። ጠጋ ብለህ አውራ። ለኛ ያወራኸውን እዚህ ጋር ተናገር። 1000 ምናምን ሰው አለ። አውራ በደንብ እሺ። ያለብህን ችግር የእናትህን ህመም ምናምን ያው ለህዝብ ንገራቸው። ጮክ ብለህ አውራ። ይሰማል። እሺ መርሐባ መውሰድ በሳምንት 5 ቀን ነው መውሰድ። እሺ እና በቀን በየቀኑ አንድ ሺህ ብር ነው ማውጣው። ፊዚዮቴራፒ ነው የምታደርገው። በግራ ባለው ሰውነቷ አይሰራም ሰውነቷ ማለት ነው። ያው በፊት ነው አትቀመጥ ነበር። አፈንጭራ እንደዚህ እንደምታውቅ አፈንጭራ አትቀመጥ ነበር። ጎንና ጎን ትራስ አረግላት ነበር። ወደ ጎን ትወርቅ ነበር። መቋቋም አትችልም ነበር። ባላንሷን
እንደዚህ የምታወራው ሁሉ አይሰማም ነበር። በቃ በጣም ስት ብላ ምን የምታወራው ሁሉ አይሰማም ነበር። እንደ ህፃን ነበር ገና ሲያወራ እንዴት ነው ምን የሚያወራው አይሰማማ። እንደዛ ነበር። አሁን አልሐምዱሊላህ ለውጦች አሏት ምናምን ነገር። አሁን ግን ጭንቅላቶች የመጮህ ስሜት አለው። ጭንቅላቶች ይጮሃል፣ ውስጥ እግሯን ያቃጥላታል ምናምን ነገር። ያው እንደምታውቁት አትቆምም። ይሄ አሁን ዝምላት ማጥባትም ህክምና ይደረግላት ይሄን ህመም ይሻላታል ብለዋል። ወላሂ በፊት ከነበረችበት አሁን ላይ ህክምና ምናምን ያለችው አልሐምዱሊላህ። ምን ያክል ተጠይቀዋል ይሄን ለማድረግ ወይንስ እንዲህ በሂደት ነው የሚሻላት? ልክ እንዲህ የወሰድካት ምናምን በጣም ሳምንት 5 ቀን አምጣት አለባቸው። በሳምንት 5 ቀን በየቀኑ አንዳንድ ሾርት አለ። ምናልባት እስኪ እንደ ተስፋ ሰጥተዋል ከዚህ ቀን በኋላ ይሻላታል ምናምን ብለህ ነገር አለ? አይ እኔም በዚህ ባለችበት ነው አሁን ባለችበት አልሐምዱሊላህ ለውጦች አሉ። በጣም ቴራፒ ስታደርግ ምናምን ነገር ያው እንትን ይፈልጋል። ስትሮክ በባህሪው በጣም ትዕግስት ይፈልጋል። የምትበላውን ቢያንስ የምትጠጣውን በጣም እንትን ማድረግ አለብህ። ማንኛውም ሰው ከጎናቸው ማንም ሰው የለም አይደል? ካለች እኔ ብቻ ማለት የሚረዳት ምናምን የለም። እንግዲህ እንደምታዩት እንደምትሰልማችን ብቻውን ነው። እናታችን ተማር የሁላችንም እናት ናቸው እና ሆነን ይወጣቸው ከህክምናን ካደረጉ እንደሚሻላቸው ተስፋ ሰጥተውታል ወንድማችን እና ስለዚህ እንርዳቸው በተቻላቸው አቅም። አካውንትህን አስቀምጠህ ካለች ኮሜንት ላይ በቁጥር ጻፈው እና ልጆች ስክሪንሾት አድርጉትና ያዙት። እሺ በዚህ አካውንት የምትችሉ ሰዎች ባረከላሁ ፊኩም አግዟቸው፣ እንርዳቸው። እሺ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ ከአማኝ ወንድሙ ምድራዊ ጭንቁን የገላገለ ሰው አላህ የአኺራውን ጭንቅ ይገላግለዋል ብለው ተናግረዋል እና እናግዘው። ባረከላሁ ፊኩም። ረያን የሚለው ያንተ ነው 1059 ምናምን የሚለው አካሙ ሚልማን የሚለው የበፊቱ ስሙ ነው። እሺ መጨረሻ 48 አንተ አካውንት ነው። እሺ መጨረሻ 48 ያንተ ነው። 624 1059 15 80 624 የተሳሳተ እንትን እየጻፈ ነው። ረያን አትጻፍ በድጋሚ አንተ ራስህ ጻፍ። ሌሎች አትጻፍ። ረያን አትጻፍ። አጥፋ እንዴት አድርገው ረያን የሚለው ልጅ አንተ ነገርና ይጻፍ ወይ ጻፍ በእንተ አካውንት በስካሪ ይፈላ አምስት ብር ይቻላል ይላል ወንድማችን ቦርን ይላል። ጀዛከላሁ ኸይራ ወባረከላሁ ፊክ። ንያችሁን እስኪ ያስቀምጡ ሌሎችም እንዲበረታቱበት እንትን በለው ጻፈውና አስቀምጣ። ማን ነው ንያ የሚያስቀምጥልን? ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። እኔ 5000 ብር ይላል ወንድማችን በያን ጀዛከላሁ ኸይራ። አላሁ አክበር። አንድ ኮሜንት ላይ ዩዘር ይላል 5000 ብር። አላሁ አክበር። እሺ በቃል ንገረን እያሉ ነው ወይ ንገራቸው አንተ አግዟቸው። እሺ ፈሰብርን ጀሚል የምትለታችን ኤችኤ 5000 ብር ማሻአላህ። እሺ ሩቅያ 4000 ብር። አላሁ አክበር ማሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። አግዟቸው። እሺ ያውና በቃ ማንበብ አልተቻለም። ያውና የሌላቸው ማለት አካውንት ያዙት እና 1000 ጻፉ። ንገረኝ አንተ እኔ አስተጋባለሁ ድምጼ ከፍ ይላል ትንሽ። ያ 1000 59 15 አንዴ ልጻፈው እኔ ልጻፈው። እሺ ሁሱ እንደዚህ ይደረግ። እንደዚህ አካውንት የሚችል ሰው ካለ ይናገር። አንተ አካውንት ተናገርና እዚህ ጋር ስክሪንሾት አድርጎ እንደዚህ ይለጠፍ። እዚህ ስክሪን ላይ ማድረግ የምትችሉ ልጆች ግቡ። ዛህራ ትችላለሽ። ከዛ ያንን እያዩ ልጆች ያስገባሉ። እኔ ካሜራ መክፈት ስለማልችል ነው። አሲያ ካለሽ አሲያ ብትገቢ ደስ ይለኛል። አሱ ካለሽ እንደቀደሙ ለጥፊለት ልጁ አካውንት
ወይንም እሙ ዮናስ ዘህራለሽ አሎ እሺ መጻፍ የሚችል ሰው ካለ አንድ ሰው አስገቡ ኮሜንት ላይ ካላችሁ አድሚኖች አላችሁ መጻፍ የሚችል ሰው ካለ አንድ ቁጥር ጻፍና ይግባ ያግዙት ባረከላሁ ፊክ እሺ እኔ የሚሉትን አንደኛውን አስገቡት አስገባችሁት ቁጥሩን ጨርሳችሁ ንገረን እያሉ ነው እስከዛ ድረስ 1000 ንገረኝ ካሊድ 59 እሺ 15 15 80 624 ሀብታሙ ይልማ ነው የሚለው በበፊቱ ሀብታሙ ይልማ አይሽ 1059 ስንት ነው 18 15 80 64 2 624 ያ እሺ የሚገባ ሰው የለም ማን ነው አንድ ጊዜ ማን ነው ገብቶ የሚጽፍ ሰው ማን ነው ካላንቺ መጻፈትቺ ቆይ እንደዛ ነው እስኪ አንድ ሼር ያደረኩላት ነበር በቃ ያው አንድ ነበርች ገብቷል አንድ ልጅ እሺ አይ አሰላሙ አለይኩም እንትን አካውንቱን አንድ ጻፈውና ስክሪንሾት እንትን አድርገው ፕሮፋይል አድርገው እሺ ኔትወርኩ ደካማ ነው መሰለኝ መግባት አልቻለም ሌላ አንድ ሰው ማን ይጻፍ ሌላ እስቲ ማን ነው ገብቶ መጻፍ የሚችል ሰው አንተን አካውንት ጽፎ ፕሮፋይል ማድረግ የሚችል ሰው አለ ከመካከላችሁ ያው በቃ እየተጻፈ ነው እሱ ነው አይደል ትክክል ነው ምን የጻፈው እንትን ብዬ በቃ ጻፈው ከቻልክ አንተ እንዳው ስንት ማርካ ካለው ወይስ ስክሪፕት ላይ ጻፈው ተረጋው በቃ ወይ እንዲህ እናድርግ አንድ ሰው ገብቶ ይጻፍለት እና እባካችሁ ሁላችሁ በሳምንት 5 ጊዜ ይመላለሳል ወንድማችን ማለት ነው በሳምንት 5 ጊዜ ይመላለሳል በየቀኑ 1000 ብር በሳምንት 5000 ብር የትራንስፖርት አለ የምግብ አለባቸው ምናምን ይሄ ሁሉ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እናግዘው ባረከላህ እሺ ከላይ ያለው ወንድማችን ዱራ ሰላም አለይኩም عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنت مسكين كناس من صافنا فين أدركم داخل شيء كومنتري يعني أنت مر كم ما نقول يا كتاش اللي سافرت أنت لا السنت أبونا بماركر بروفايل تكتب يا سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموت من ورائي وكانت امرأتي
امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أنتنا استوعبت ያው ነው ልጆች 1000 ትልቁ ላይ አድርገው መሰለኝ አካውንት ያው ነው 15 80 62 ነው። ይሄ ትክክል አይመስለኝም። ናርጅስ አስተካክል። 24 ነው እንጂ አይደለም መጨረሻው 24 ነው። ተሳስታለች። 1059 በትልቁ ሲሆን ተቆጣ ነው። አሲያ እስኪ አንቺ ነይ ግቢ። አሲያን አስገባት። አሱ አንቺ ግቢና ለጥፊለት በእናትሽ አላህ ነይ ግቢ አንቺ። ከአንድ ጊዜ አሁን አይታይማ እንትን ጽፈዋል። እስኪ እንትን ብሎባት መሰለኝ ደብቆ አይታይም። በቃ ደግሜ ወይ ማስተካከል መልሳል። እስኪ ናብርካ አሁንም አይሆንም። እንደገና በስንት እናድርግ? ለአራት እስኪ አሁንም አይታይም። ከአንድ ጊዜ እሺ ለሶስት እስኪ አድሚኖች ካላችሁ እንዴት ነው የሚስተካከለው? አድሚኖች ካላችሁ አስተካክሉት። እንዴት ነው የሚስተካከለው? ቁጥር ብቻ አድርጌ ጽሁፉን አጥፋ። መልሰለሁ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول
بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ያው ይሄ ትክክል ነው አይደል ካሊድ 1059 15 80 62 4 በቃ ልጆች መለየት የምትፈልጉ ሰዎች ትክክል ነው አይደል? አካውንቱ ልክ ነው። ሀብታሙ ነው የሚለው ግን እሱ ሀብታሙ ነው በአና ያረጋት ሃነች ችግር የለም። ሀብታሙ ብላችሁ እንትን ያዙት። ይሄ አካውንት የሱ አካውንት ነው። አሁን እናግዘው በቃ ባረከላሁ ፊኩም አግዙት። وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين
السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتميا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت እሺ ያው ዳዕወቱል አንቢያ እስላማዊ ጥሪ ለሁሉም ምንድነው የሚለው እንትኑ ረስቻለሁ አስታውሰኝ እስኪ ፒኬ ዳዕወቱል አንቢያ ምናምን ካለ በኋላ ምንድነው ናውጣ አንተ ናውጣ ሂስ ወላሂ መረስቼ እኮ እሺ ዳዕወቱል አንቢያ ወጣ ራሱ ተናዶ ወጣ ናውጣ ራሱ ነው እኔ ሊያስወጣ ፈልጎ ራሱ ወጣ እንዳትቀበሉት ኧረ እንዴ ዛሬ እንዴ